जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री सदा उत्संग लालित गोपीना प्यारा श्री राधाजी ने लाडीला एवं वैष्णुना वाला श्री ठाकुरजी चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। देश विदेश में वसता मारा वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णव ने मारा जय श्री कृष्ण। हवे वाला वैष्णव, आज आपणे श्रीमद भागवत रहस्य स्कंध 10मो और पेज 329-330 ए विषे आपणे भागवत प्रसंग करीशुं। श्री कृष्ण शरणम श्री भागवत भगवान की जय। हवे गोपी गीत। मनुष्यनो शत्रु छे अभिमान छे। माधव मानप्रिय छे अने गानप्रिय छे, पण गोपी थईने गोपी गीतनो पाठ करवो जोईए। आ प्रसंग वाला वैष्णव आगळ जोईए के गोपीओ तो भागवत रूप बनी छे। राधाकृष्ण एक ज छे, राधाकृष्णथी अभिन्न छे। जेम सूर्य अने सूर्यनी प्रभा एक ज छे, तेम राधा अने कृष्ण नथी भिन्न, एक थई ज शके नहीं, कारण के आ तो लीला करे छे। अंतरे ध्यान थती वखते श्री कृष्णे राधाजीने साथमां लीधा छे। आगळ चालता राधाजीए कृष्णने कह्युं के हूँ थाकी गई छूं, माराथी आगळ चलाय तेम नथी, तमने मारी गरज होय तो मने तमारा खभा पर चढ़ावीने लई जाओ। हवे कृष्णे जवाब आप्यो कि तमे मारा खभा पर चढ़ो। राधाजी खभा पर चढ़्या त्यां श्री कृष्ण अंतर ध्यान थया। राधाजी झाड़नी डाળી पर लटकी ज गया। भागवत में तो लख्युं छे कि राधाजीए अभिमान थई राधाजीने के हूँ जे कृष्णनी सखी साची के मने लईने कृष्ण फरे छे। पण राधाजीने अभिमान क्यांथी थाय? आ तो लीला छे। कारण के जीवने अभिमान थाय छे, अभिमान आवे एटले जीव तेवी रीते लटके ज छे। आ तो एक लीला करवा माटे कृष्णए आवुं कर्युं छे कि मनुष्यनो शत्रु छे अभिमान छे। अभिमानमांथी बीजा दुर्गुणो पण आवे छे, एटले अभिमान साथे घणुं आवे छे। अभिमानने लीधे जीव दुखी थाय छे। दैन्य आवुं कठण छे। मनुष्य ज्यारे अभिमानमां रहे छे ने त्यारे जो कर्कश शब्द बोले तो तेनी असर छे मन उपर थाय छे। एटले क्यारेय वाला विष्णु जे खोटुं अभिमानमां राचવું नहीं। ईश्वरना चरणमां सतत रहो के जेथी आवा विकार थाय ज नहीं। एटले जेने श्री कृष्णनी भक्ति कीर्तन सानिध्य सतत होय छे तेने खोटुं अभिमान आवतुं ज नथी। अने भगवानथी जेटला तमे दूर जाओ एटलामां तमारामां अहमता ममता अभिमान वगैरे आवे छे। एटले सदाय आपणे श्री कृष्ण चरणमां रहेवुं जोईए। हवे राधाजीने श्री कृष्णे बहु मान आपेलुं, पोतानी साथे लई गया, परंतु जेने बहु मान मळे तेने अभिमान थाय छे। जीवने बहु मान के बहु धन मळ्या पछी घणीवार तेने अभिमान पण थाय छे। आवुं मान धन मळे त्यारे वाला विष्णु नम्र बनजो अने अहमतामां राचता नहीं। कृष्णना अंतर्ध्यान थवाथी राधाजी रोया, पछतावो करवा लाग्या कि हे नाथ, हे प्यारे, मने दर्शन आपो, प्यारे दर्शन दियो। अरे आप दर्शन दियो ने आय, तुम बिन रहियो न जाय। जड़ बिन कमल, चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखिया बिन सजनी। आकुड़ व्याकुड़ फिरू नैन दिन, बिरह कलेजो खाय। दिवस न भोग, नींद रही न रैना, मुखसु कहत नहीं आवे बेन। क्या कहूँ कुछ कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आप मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाय। आ रीते राधिकाजी पण कृष्णने कहे छे प्यारे हे नाथ, हे प्रभु, हे ठाकुरजी दर्शन आपो, दर्शन आपो। सतत कृष्णने कृपा कहीने कहे छे। हवे ज्यारे राधाजी आ रीतना गाता अने रोता बेभान बनी गया। कृष्णने शोधती शोधती गोपीओ राधाजी पासे आवी छे। राधाजीने जगाड्या छे। बधी सखीओ भगवान ज्यांथी अदृश्य थया हता त्यां आवी छे। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान गुणगान प्रधान है। भगवान भजन प्रधान है। भगवान गुणगान करो एटले के भगवान जेटलुं आपणे भजन कीर्तन करीए ए मुख्य है। स्वदोषनुं वर्णन करो और भगवत गुणना वखाण करो। आपणे जेटलुं दोष होय तेनो आपणे दोषनुं वर्णन करवुं जोईए, परंतु भगवानना गुणना तो वखाण ज करवा जोईए। भगवानने तमारी दया आवशे। माधव तो गानप्रिय है, मानप्रिय है। एक वखत ज्यारे वैष्णवे जोयुं के जगन्नाथजी ने रोज नवा नवा वस्त्रों पहेरावे छे अने फाटी जाय छे। भक्तोए तेनुं कारण ठाकुरजीने पूछ्युं। जगन्नाथजी कहे छे एक कन्या गीत गोविंदनो पाठ करती नित्य भमे छे। ते सांभळवा वनमां तेनी पाछळ पाछळ भमवाथी कांटाना झांखरामां मारा वस्त्रो भराता ते फाटी जाय छे। भगवाने भागवतमां पण कह्युं छे के हुं मारा निष्काम भक्तोनी पाछळ पाछळ भमું છું के जेथी मारा भक्तोनी रज उड़ती उड़ती मारा पर पड़े। जो वाला विष्णु एटले के
ભગવાન છે એ સતત ભક્તોની પાછળ ફરતા જ રહે છે. આમ વિરમ વ્યાકુળ થયેલી ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણની ભાવના કરતી કે શ્રી કૃષ્ણના જ ગુણગાન ગાવા લાગી. આ ગાન તે ગોપી ગીત, એટલે ગોપી ગીત આપણે કહીએ છીએ કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થયા ત્યારે ગોપીઓ એકદમ ભાવાવેશમાં, કરુણાવેશમાં આદ્ર સ્વરે કૃષ્ણને પુકારવા લાગી, રડવા લાગી અને હે કૃષ્ણ ક્યાં છો ક્યાં છો એમ કરીને કૃષ્ણને ઢૂંઢવા લાગી. તો આ જે વિરહનું ગાન છે એ જ વાલા વૈષ્ણવ ગોપી ગીત છે. ગોપીએ વિચાર્યું કે જમુનાને કિનારે જઈ શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરીશું તો ભગવાન પ્રગટ થશે. ગોપી ગીતનો ઘણા વૈષ્ણવ પાઠ કરે છે, પણ ગોપી થઈને ગોપી ગીતનો પાઠ કરવો જોઈએ. જો વાલા વૈષ્ણવ આજે પણ આપણે ઘણા વૈષ્ણવ ગોપી ગીતનો પાઠ કરે છે, પરંતુ ગોપી ગીતનો પાઠ ફક્ત શ્લોકની જેમ કે કીર્તનની જેમ કરવાનો નથી, પરંતુ આપણા હૃદયમાં એકદમ ભાવાવેશમાં આદ્ર બનીને કૃષ્ણને પોકારતા હોય તેવા સ્વરે, એટલે મનમાં ગોપી ભાવ લાવવાનો છે. જ્યારે ગોપી ભાવ લાવી અને આવો ગોપી ગીત ગાઈએ ત્યારે એનો પાઠ સાર્થક થયો ગણાય અને ત્યારે કૃષ્ણને કૃપા કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. તો આવી રીતના હંમેશા ગોપી ગીતનો પાઠ કોઈ વૈષ્ણવ કરતા હોય તો ભાવાવેશમાં અને ગોપી બનીને ગાવો જોઈએ, તો જ આપણો આ પાઠ સફળ થયો કહેવાય. તો આ પ્રસંગ અહીંયા પૂરો થાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે પેજ 330માં જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. ગોપી ગીત. સરની શોભા વધે છે ભગવાન ભક્તિથી અને સર્વમાં ઈશ્વર શોધે તે ગોપી. આ પ્રસંગ આગળ જોઈએ કે જે જીવ ઈશ્વર મિલન માટે અતિ વ્યાકુળ બને છે તેને જગતમાં ક્યાંય ચેન પડતું જ નથી. અતિ આદ્ર સ્વરે ભગવાનને પોકારો, ભગવાનની સ્તુતિ કરો તો ભગવાન મળે જ છે. અતિ આદ્ર બનીને ગોપી ગીતનો પાઠ કરવો જોઈએ. એટલે ખૂબ જ ભાવાવેશ પ્રેમથી આદ્ર સ્વરે ગોપી ગીતનો પાઠ વાલા વૈષ્ણવ કરવો જોઈએ, તો જ ભગવાનની આવી સ્તુતિ કરી તો જ ભગવાન મળે છે. કે 3 વાર હંમેશા સ્તુતિ કરવી. ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રમાં પણ કહ્યું છે તેમ સુખાવસાની દુખાવસાની દેહાવસાની દમેવ, આવી રીતના સ્તુતિ કરવું જોઈએ. તો સુખમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરો અને દુઃખમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરો. એટલે સુખ દુઃખમાં અને દેહમાં ક્યારે સગવડ હોય ન હોય, અનુકૂળ હોય ને છતાં 3 વાર હંમેશા સ્તુતિ કરવી જોઈએ. આ રીતના દુઃખના પ્રસંગમાં વિચારો કે મારા પાપ તો પહાડ જેવા છે, મારા પાપના પ્રમાણે ભગવાને મને ઓછી સજા કરી છે. ગોપી ગીતમાં ઇન્દિરા છંદ છે. ઇન્દિરા એટલે લક્ષ્મી, ગોપીઓ લક્ષ્મી છે એટલે ઇન્દિરા છંદ ગોપી ગીતમાં છે. સખીઓ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે કે કનૈયા તારે લીધે અમારી અને અમારા વ્રજની શોભા વધી જ છે. અમારી શોભા તારે લીધે છે અને અમારી વ્રજભૂમિ પણ આવી સુંદર ન હતી, પરંતુ નાથ જ્યારથી તમારું પ્રાગટ્ય થયું ને ત્યારથી વ્રજની શોભા વધી છે અને વ્રજ તો એકદમ સ્વર્ગથી પણ ચડિયાતું બન્યું છે. જયતિ તે તિકમ જન્મના વ્રજમ, એ ગોપી ગીત ગાવા લાગે છે. માનવ શરીર એ જ આ વ્રજ છે. શરીર વ્રજમાં પ્રભુ પ્રગટ થાય તો તેની શોભા વધે જ છે. આ શરીર વ્રજમાં ઠાકોરજી બિરાજે તો તેની કિંમત વધી જાય છે. તેનો જય જયકાર થાય છે. વ્રજ શબ્દનો અર્થ થાય છે વ્રજતી ભગવત સમીસ સવ્રજ તે જન્મનામ તે વ્રજધિકમ જયતી. એટલે કે જો આપણા હૃદયમાં શરીરમાં પણ આપણે ઠાકોરજીનું આહ્વાન કરીએ, સ્તુતિ કરીએ અને સતત કૃષ્ણમય બની જાય તો આપણા શરીરની શોભા પણ વધી જાય છે. એવી રીતના ઠાકોરજી પણ વ્રજમાં આવ્યા ત્યારે વ્રજની શોભા વધી ગઈ છે. જે ભગવાન પાસે લઈ જાય, જે આપણને ભગવાનની પાસે લઈ જવામાં મદદ કરે તેવું આ શરીર એ વ્રજ જ છે. આ શરીરની શોભા દાગીના વગેરે સાધનોથી વધતી નથી. શરીરની શોભા વધે છે ભગવત ભક્તિથી. નાથ તમારે લીધે અમારી શોભા છે. નાથ તમારું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારથી અમારા વ્રજની શોભા, શરીરની શોભા વધી છે. શરીર સિંહાસન ઉપર કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ અને મત્સર જ્યાં સુધી ન હોય ત્યાં સુધી પરમાત્મા દોડતા આવે છે. અને આમાંથી જો થોડું પણ આવી જાય તો પ્રભુ દૂર રહે છે. તુકારામ, મીરાબાઈની તો જય જયકાર થાય જ છે, કારણ કે તેના શરીર વ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણ બિરાજતા જ હોય છે. અને નરસિંહ મહેતા વ્રજમાં ગયા ન હતા, પણ તેમણે પોતાના શરીરને જ વ્રજ બનાવ્યું હતું. મોટા રાજાઓને જગત ભૂલ્યું છે અને ભૂલે છે. શંકરાચાર્ય, વલ્ભાચાર્ય, મીરાબાઈ, તુકારામને કોઈ ભૂલશે જ નહીં. આ મહાપુરુષો પોતાના હૃદય ગોકુળમાં શ્રી કૃષ્ણને સદાય રાખતા જ હતા. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જેવો જ્ઞાની થયો નથી, તેમ છતાં તેના હૃદય ગોકુળમાં હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ બિરાજતા જ હતા. કનૈયો, અમે કેવળ તારા માટે જ જીવીએ છીએ. તારા વિના કાળ અમને
પીડા પણ આપે છે. નાથ, અમને તમારી ગરજ નથી, પણ શરણે આવેલા જીવોનું રક્ષણ કરવું એ તમારી શું ફરજ નથી? આમ ગોપીઓ વારંવાર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા બોલાવે છે કે શરણાગત જીવની ઉપેક્ષા ન કરે એ ભગવાન. તો અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા શરણે આવેલી છે, તો મારી રક્ષા કરવી આપણું કર્તવ્ય છે. એમ કૃષ્ણને વારંવાર ગોપી ગીતમાં વિનવણી કરે છે. જ્યારે જીવ ઈશ્વરને શરણે જાય એ જીવનો ધર્મ છે, અને શરણે આવેલા જીવને અપનાવો એ ધર્મ છે. કે નાથ, અમારી ઉપેક્ષા ન કરો, સર્વમાં અમે તમને જ શોધીએ છીએ. ત્વામ વિચિન્વાતઃ, એટલે ભગવાને ભક્ત સર્વમાં એક જ ઈશ્વરને શોધે છે. ત્વામ શ્રી કૃષ્ણ સર્વ વિચિંતયત્વ, એટલે સર્વમાં અમે તમને શોધીએ જ છીએ, બીજું કંઈ શોધતા જ નથી. સર્વમાં ઈશ્વરને શોધે તે ગોપી. હે નાથ, અમે તમારી દાસીઓ છીએ, અમે તમારી છીએ. દીક્ષુ તાવકાહ, તે અમને દર્શન આપો. પહેલા શ્લોકમાં પ્રભુના ગુણગાનનું કથન છે, માટે કીર્તન ભક્તિ. પ્રભુના દર્શનની અપેક્ષા છે, માટે દર્શન ભક્તિ. અને પ્રભુને માટે તેમણે પ્રાણ ધારેલો હોવાથી આત્મનિવેદન પણ થયું છે. દૈતથી સખ્ય, આપની શબ્દથી દાસ્ય વગેરે સાધનરૂપા ભક્તિના ભેદો સૂચવ્યા છે. કે અજામિલ જેવો મહાપાપી હતો, છતાં આપે એની પર કૃપા કરી છે. તો હે કનૈયા, તું મારા પર કૃપા નહીં કરે, અમને દર્શન નહીં આપે? હે નાથ, અમને દર્શન આપો, દર્શન આપો. એમ સતત ગોપી વિરહ કરે છે. કે નાથ, તમારું ચિંતન કરતા તમારા માટે આ અડધી રાત્રે અમે અબડાઓ આ જંગલમાં ભટકીએ છીએ, અને તમે અમારી ઉપેક્ષા કરો તે ઠીક જ નથી. હે નાથ, અમે તમારી પાસે કાંઈ માંગતા નથી. હે નાથ, અમે તો તારી અશુલ્કા દાસિકા છીએ. કે બિના મૂલકી ચેરી, બિના મૂલકો ચેરો એટલે કે કંઈ માગણી ન કરતા હોય તેવી દાસીઓ છે. અમે કંઈ આશા જ નથી. અમે તારી પાસે કંઈ માંગવા આવ્યા નથી. અમારી ભક્તિ તો નિષ્કામ છે. તે શુલ્ક વાસિકત, એટલે પોતાની જાતને અશુલ્કા દાસિકા કહીને તેમાં ગોપીઓનું દૈન્ય જ મુખ્ય તે જણાય છે. એટલે જ્યારે પ્રભુ પાસે આપણે કહીએ ત્યારે બિના મૂલકો ચેરો કહેવો જોઈએ, કે અમારું મૂલ્ય કંઈ પણ નથી. અને ઠાકોરજી, આપ તો ગુણના ભંડાર છો. એટલે ઠાકોરજીને દયા આવે છે, અને આપણી જ્યારે આ દૈન્યતા હોય છે ત્યારે પ્રભુ છે એ રીઝે છે. કે તારા નેત્રોથી અમે ઘાયલ થયા છીએ. નેત્રબાણથી કરેલો વધ એ વધ નથી શું? શસ્ત્રથી કરેલા વધને જ શું વધ કહેવાય? હવે નાથ, હું સમજી ગઈ છું, તમે દયાળુ નથી, તમે તો નિષ્ઠુર છો. યશોદાજી તો ભોળા છે, તમે ભોળા નથી. યશોદાજીનો એક પણ ગુણ તમારામાં આવ્યો નથી, એટલે તમે અમને વિરહમાં મારો તેમાં શું આશ્ચર્ય? આવી રીતના ગોપી સતત વિરહતાપ કરે છે. કે યશોદામાં તો ભોળા છે અને ખૂબ જ ગુણના ભંડાર છે, પરંતુ તમારામાં તો તમે ભોળા પણ નથી અને ગુણ પણ નથી. તો આવી રીતના સતત તે યશોદા સાથે કૃષ્ણની સરખામણી કરી અને કૃષ્ણને ગોતવા માટે વારંવાર વિરહતાપ કરીને કૃષ્ણ વનમાં કૃષ્ણને ગોતવા માટે ગોપીઓ સતત રખડે છે. તો વાલા વિષ્ણુ, આ બંને પ્રસંગો અહીંયા પૂરા થાય છે. અને આ બંને પ્રસંગ કહેવામાં મારી કાંઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો પુષ્ટિ રસની દાસીને ક્ષમા આપશો જી. સર્વે વાલા વિષ્ણુને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.